ni pa ni sa ni pa ma ga ma dha dha ni re sa ni dha pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आजिर विषय है मन को कुविचार और दुर्भावनार दूरे रखा निमंते स्वाध्याय एवं सत्संगर व्यवस्था रखिबू। शरीर भली मन विषय मध्य लोके भूल करिथांती। शरीर को सजाइबा उपरे गुरुत्व दे लोके एहाको सुस्थ निरोग और सशक्त करिबा कथा भूली जाती। मन विषय मध्य एपरी होइथाय। लोक माने मन को गुरुत्व दे मन इच्छा काम करिबारे लागी जाती। मनोबल बढ़ाइबा एक मन को स्वस्थ तथा सुसंस्कृत करिबा विषय उपरे ध्यान दियंती नाही। एही भूल जोगु से माने जीवनर प्रति पदक्षेप विडंबनार सम्मुखीन हुअंती। शरीरर स्वास्थ्य सहित मन को सुधारिबा प्रति मध्य ध्यान देवा उचित। सुस्थ शरीर रे मन विकृत रहिले उदंडता अहंकार प्रदर्शन पर पीड़ा भली निकृष्टता कार्य हेबारे लागिबो। गुंडा बदमाशंक ठारू आरंभ करी राक्षसंक पर्यंत अपराध जगत रे जहा किछि हेउछि ताहाकु असुस्थ मनर उपद्रव बोली कुहा जाई पारे। मन जदि भल दिगरे गति करिबो आत्मसुधार आत्मनिर्माण और आत्मविकास प्रति रुचि देखाइबो तेबे जीवन रे एक चमत्कार सृष्टि होई पारिबो। शरीर प्रति कर्तव्य पालन करिबा भली मन प्रति मध्य आमे आमर दायित्व पूर्ण करिबा उचित। कुविचार और दुर्भावना द्वारा मन कुत्सित मलिन और पतित हो जाए। निजर समस्त विशेषता और श्रेष्ठता को नष्ट कर दिए। एही स्थिति प्रति सतर्क रहिबा एवं सेतिरु रक्षा पाइबार आवश्यकता को अनुभव करिबा आमर पवित्र कर्तव्य। शरीर को भोजन देवार आवश्यकता थिबा परि मनर उचित मार्गदर्शन पाई स्वाध्यायर आवश्यकता रही। आत्मनिर्माण करि पारुथिबा तथा जीवनर समस्या गुड़ी को उत्तम रूपे समाधान करि पारुथिबा उत्कृष्ट विचारधारार पुस्तक गुड़ी को संपूर्ण ध्यान मनन और चिंतन सहित पाठ करिबा ही स्वाध्याय। जदि समाधानपूर्ण विचार दे पारुथिबा जीवन विद्यारे अभिज्ञ कोनसी संभ्रांत सज्जन मिलिजिबे तेबे तांकर सत्संग मध्य उपयोगी सिद्ध होई पारे। मानव जीवनर महत्व को आमे बुझिबा उचित। एही सुवर्ण सुजोगर सद उपयोग विषय चिंता करिबा दरकार। निजर समस्या गुड़िक पाई निजर बुद्धि अधिकांश रे दायी एवं सेगुड़ी को समाधान करिबा पाई निजर गुण कर्म और स्वभाव रे आवश्यकीय परिवर्तन करिबा हेतु सर्वदा तत्पर रहिबा उचित। एही प्रकार लाभ आत्मनिर्माण पाई प्रेरणा देउथिबा सत् साहित्य प्रबुद्ध मस्तिष्क युक्त सत्पुरुषंक संगति एवं आत्मनिरीक्षण तथा आत्मचिंतन द्वारा जे कौनसी व्यक्ति को सहजरे मिली पारे। मनर स्वभाव बालक भली होइथाए। उत्साह आवेग रे ताहा किछि ना किछि कहिबा बा करिबाकु चाहुथाए। जदि ताहाकु रास्ता देखाई दिया जाए एवं ताहार क्रियाशीलता अनुसार कार्य मिली जाए तेबे से निजे भी संतोष पाए तथा अन्य मानक मध्य संतोष दिए। मन पाई ताहार कल्पना शक्ति अनुरूप सद्विचार और सद्भावनार क्षेत्र खोली दिगले से संतुष्ट और हितकारी सिद्ध हेब। स्नेह कृतज्ञता सौहार्द्य सहयोग आदि विचार गुड़ी को बारंबार दोहराइले मनरे कुविचार और दुर्भावना को स्थान मिलिब नहीं। परिस्थिति और वातावरण प्रभाव अनेक समय मन उपरे पड़ी थाए। सही स्थिति रे कुविचार को विपरीत सशक्त सद्विचार द्वारा काटिबा उचित। उदाहरण स्वरूप स्वार्थपरता प्रवंचना कामरे ठकिबा आदि विचार आसिले श्रमशीलता और प्रामाणिकता द्वारा एवं लोकमानंकर अद्भुत प्रगति संपर्कीय तथ्यपूर्ण चिंतन द्वारा सेगुड़ी को दूर करा जाई पारे। जदि काहार विपरीत आचरण उपरे क्रोध आसे बा द्वेषजात हुए तेबे एहाकु तार दुर्बलता भावी ता प्रति
କରୁଣା ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟା ସତ୍ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କରାଯାଉଥିବା ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିବ। ଲୁହାକୁ ଲୁହାରେ କଟାଯାଏ। ଗରମ ଲୁହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲୁହାର ଛେଣି କାଟିଥାଏ। ଫୁଟିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଷକୁ ବିଷ ଉପଶମ କରେ। ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁକାବିଲା କରାଯାଏ। ଗିଲାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବାୟୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବାୟୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯାଏ। ବିରାଡ଼ି ପୋଷିଲେ ମୂଷା କ'ଣ ଘରେ ରହିବ? କୁବିଚାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ସେଠାରେ ସଦ୍ବିଚାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ମନରେ ଯଦି ସଦ୍ବିଚାର ଭରି ରହିବ ତେବେ ଭିଡ଼ ଥିବା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫେରିଯିବା ପରି କୁବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେବ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେହି ପରିଣାମରେ କୁବିଚାରରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଯେପରି ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସଦ୍ବିଚାର ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମନନ ଓ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ମାଣର ଏହା ପ୍ରଧାନ ସାଧନା। ମନର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅମୋଘ ଔଷଧ ମନେ କରାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମର ନୁହେଁ ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକୃତି ଭରି ରହିଥାଏ। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ କୁବିଚାର, କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମୂଢ଼ ମାନ୍ୟତା ଆମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜର ବିଚାର ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଷ୍କାର ବିଚାର ଓ ସଂସ୍କାର ଅଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସାଧନା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଏ। ବିଚାର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତିର ଆଧାରଶିଳା ହୋଇଥାଏ। ବିଚାର ଅନୁରୂପ ତା'ର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ହୁଏ ଅଥବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବିଚାର ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଭଳି ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଅନୁରୂପ ନିର୍ମାଣ କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ରୂପ ଆଗକୁ ଆସେ ତାହା ହିଁ ବିଚାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଓ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତେଜସ୍ୱୀ, ପ୍ରଖରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ, ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବିଚାରଧାରା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ମାର୍ଗ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ବା ଦୁର୍ଲଭ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବିଚାରର ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ନ କରି ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ସାଧନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବୁଝି ତାହାକୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅବାଞ୍ଛନୀୟତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ। ଅଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଯାହାର ମନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଏକ ଉପାୟ। ବିଚାରଣା ବଦଳିଗଲେ ଜୀବନରେ ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଚାରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମସ୍ୟା ବିକଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଲାଭ ନେବାକୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବିଚାରକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ ଯାହା ଜୀବନର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଗତିକୁ ଉଚିତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଚିନ୍ତନ ଓ ମନନ ଏହି ଚାରି ଆଧାରରେ
ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ତଥା ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ାଇବା ନିର୍ଭର କରେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଅଭାବରେ ମନର ଜଡ଼ତା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ କି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମୂଢ଼ତା ଓ ବିଷୟାସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପୁସ୍ତକକୁ ମାଗିକରି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଜ୍ଞାନ ନେବା ଓ ଦେବା ଉଭୟକୁ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନିଜ ପରିବାରରେ ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡକ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଯୁଗ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅଥବା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଅଂଶ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଯାଇପାରେ। ବିଚାରଧାରାକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଅର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାସନା କରିବା। ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସାଧନା ଓ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର କ୍ରମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସତ୍କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ସଦ୍ବିଚାର ଓ ସଦ୍ଭାବ। ସଦ୍ବିଚାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ନ ଜଳ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ରୂପେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମନ୍ୱୟର ପୋଷଣ ସାଧନା କୁହାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବିନା ବିଚାର ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଚାର ପରିଷ୍କାର ନହେଲେ ବିବେକ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିବେକ ବିନା ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିବିଧ ତାପର ଯାତନା ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ସରଳ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନମସ୍କାର।